शहीदी जोड़ मेले दौरान जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं। उत्थे ही खरड़ विच पैंदे पिंड छज्जू माजरा के गुरु अमरदास जी गुरुद्वारा के प्रबंधकों वालों चाह का लंगर लगाया गया। इस मौके छोटे छोटे बच्चों ने अपन कवितावां सुना के संगतां नूं निहाल किया। प्रबंधकों का कहना है कि यह लंगर शहीदी जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं लगाया गया है। अज के दिन अखंड पाठ साहिब का भोग रख के इसनूं आरंभ किया गया। किसानी मुद्दे बारे बोलदा उन्हें कहा कि साडे सिंह दिल्ली डटे हुए हैं ते ओह जित के ही वापस परतणगे। न्यूज़ प्राइम कैनेडा देखण वालिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जिवें कि तुसीं जाणदे हो जगह जगह शहीदी जोड़ मेले मनाए जा रहे हैं। पहला रोपड़, आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, सारी जगह चमकौर साहिब तो बाद फतेहगढ़ साहिब भी शहीदी जोड़ मेला मनाया जा रहा है। तुसीं जानते हो कि किसानी अंदोलन चल रहा है, लगातार दिल्ली विच चल रहा है, बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ शहीदी जोड़ मेले ਨੂੰ नहीं भुला ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ पुत्रां दी याद उन्होंने अज भी वस रही है। असीं गल करन जा रहे हैं उन्हां नाल जिन्हां ने ये लंगर लगाया। हाँ जी बाबे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी बाबे जिहड़ा तुसीं ये लंगर लगाया इहदा मुख मकसद की है? लंगर लगाने का मुख मकसद साडा यही है बीबी जी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 4 साहिबजादे जिन्हां विचों अज उन्हां शहीदां दी याद विच जिन्हां दे नाल सिंह भी सन असी ये लंगर लाया है उन्हां नूं याद करन वास्ते, उन्हां नूं सच्ची श्रद्धांजलि देण वास्ते। ते एक साडे छोटे जिहड़े बच्चे हन इन्हां नूं भी पता लगे कि साडे गुरुआं ने अपने परिवार दी जिहड़ी एक मिसाल कायम कर दित्ती है, कुर्बान करके देश वास्ते धर्म वास्ते। सो इस करके ये लंगर लाया गया है। और अज साडे यह जे मतलब इन्हां बच्चों में जोश आ रहा है जो कि आप जी नूं पता ही है कि दिल्ली बार्डर के उत्ते भी साडी सिख कौम जिहड़ी है डटी बैठी है। एक उत्साह है उन्हां बच्चों की मिसाल जिहड़ी है वो साडे दिलों दे विच जाग पई है। और अज मैनूं लगदा है भी असीं फिर दुबारे ये समझदे हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज साडे विच आके खड़े हैं ते सानूं उत्साह करे हैं कि जागो सौ ना गुरसिੱਖੀ जीवन बतीत करो तो गुरसिੱਖੀ लैन दे विच लगो तो तुहाडी चढ़ रहूगी। ये जिहड़ा लंगर लगाया गया है किन्हां दे सहयोग नाल लगाया गया है? ये सारी संगत के सहयोग के नाल लाया गया है जी। छज्जू माजरा कलोनी गुरुद्वारा गुरु अमरदास जी समूह संगत ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। क्या बात है, बच्चे ने अरदास भी की है, कहता असीं यही कहना चाहते हैं कि बाबा जी साडे ते किरपा करन, साडियां जिन्नियां भी ख्वाहिशां है वो पूरियां करन। वाह बहुत वधिया बच्चे। होर कोई कुछ कहना चाहता है? बाबा जी तुसीं भी। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये कहना चाहता हाँ कि अज साढ़े जो छोटे बच्चे हैं वो महाराज जी दियाँ कवितां भी याद करके सुनाणगे ते 3 दिन अखंड पाठ चलेगा। अखंड पाठ के फिर भोग पाए जाएंगे। सिखां नूं जो सिख
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੋ ਕਵਿਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣੇ ਆਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣੇ ਆਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹੇ ਸੁਣਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹੇ ਸੁਣਾਏ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਾਨਤ ਤੇਰੀ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਾਨਤ ਤੇਰੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਸਿੱਧਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਧਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਬੁਲਾਏ। ਜਪਜੀ ਪੜ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਪਾ ਗਈ, जपजी पढ़ फिर दादी पा गई। स्थित हो लिव लगाए, स्थित हो लिव लगाए। प्राण पंखेरु पहुंचे सचखंड, प्राण पंखेरु पहुंचे सचखंड। सहजे सौखे शरीर तजाए, सहजे सौखे शरीर तजाए। कुर्बानी दी मुहूर्त गुजरी, कुर्बानी दी मुहूर्त गुजरी। सिक्खी लाए रख दिखाए, सिक्खी लाए रख दिखाए। उस जैसी दादी कोई ना उसी, उस जैसी दादी कोई ना उसी। सब लुकाए आग सुनाए, सब लुकाए आग सुनाए, सब लुकाए आग सुनाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। छोटे लाल दो प्यारे विछड़े सासां दे किनारे, कलगीधर दे दुलारे चमके चेहरे आते नूर। मानू पुछदे दादी जी कर हुण कितनी कदूर। मानू पुछदे दादी जी कर हुण कितनी कदूर। मानू पुछदे लाके सीने दे नाल माता कहंदी सुनो लाल। छड्डो घर दा ख्याल पिछा दूर। अग्गा नेड़ दादी कहंदी बच्चो वरत्या पाले दा गेड़। दादी कहंदी चनवे वरत्या पाले दा गेड़। दादी कहंदी किथे पापा जी सदाए सानू दत्ता क्यों बुलाए। किथे पापा जी सदाए सानू दत्ता क्यों बुलाए। वड्डे वीर जो आए रस्सा करांगे जरूर। मानू पुछदे दादी जी कर हुण कितनी कदूर। मानू पुछदे दादी जी कर हुण कितनी कदूर। मानू पुछदे बेबे किथे तू जांदी सानू नजर ही ना आउंदी। बेबे किथे तू जांदी सानू नजर ही ना आउंदी। कातो नाल ना रुलाउंदी सातो होया की कसूर। कातो नाल ना रुलाउंदी सातो होया की कसूर। मानू पुछदे दादी जी कर हुण कितनी कदूर। मानू पुछदे दादी जी कर हुण कितनी कदूर। मानू पुछदे दादी जी कर हुण कितनी कदूर। मानू पुछदे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ YouTube ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਵਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 7 ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੈ, 5 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ 5 ਤੱਕ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ
ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ? 3rd। ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਵਿਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਫਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਫਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੱਚੇ ਕਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੱਚੇ ਕਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਲਾ ਨਿੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਬੇ ਨੇ ਤੀਰ ਜੁਝਾਰ ਅੰਦਰ। ਦਾਦੀ ਤੱਕਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਝਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁੱਲ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅੰਦਰ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਦਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਝਾਤ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜੁਝੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜੁਝੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਦੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਖਾਲਸੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਖਾਲਸੇ, ਵੇਖੋ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ, ਧਰਮ ਨਿਭਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਖਾਲਸੇ, ਲਾਡਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡਣ ਜੈਕਾਰੇ। ਲੱਕ ਤੀਕ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ, ਲੱਕ ਤੀਕ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਖਾਲਸੇ, ਵੇਖੋ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ, ਧਰਮ ਨਿਭਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਖਾਲਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਗਨਦੀਪ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ? 8th। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਨੇ ਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੇ ਸੂਲੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਆਰਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਵੰਗ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਡੀਏ ਪਤੰਗ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਗੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਜੁਰੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦੀ ਸੰਗ ਬਣ ਕੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਗਾਏ ਜਾਵੇ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਗਜੇ ਲੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਜੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਾ ਤਾਜ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੁਤਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੰਜੋ ਲਾਂਦਾ ਵਿਆਜ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਵਧੀਆ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ।
मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और गुरु साहब की कृपा सदका 1992 तो ये सेवा करते आ रहे हैं। गुरबाणी की संथਿਆ कीर्तन तबला बच्चों नूं गुरु साहब की बाणी नाल जोड़ना और हर एक नूं बच्चों ते थोड़ा ज़्यादा जोर देईदा क्योंकि ये आने वाली नस्ल जिहड़ी ये गुरु साहब की बाणी नाल जुड़ जाए तो साडी आने वाले समय विच ये कौम का सरमाया बनणगे बच्चे। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और होर बेअंत सिंह जिहड़े शहीदी जामा पी गए नाल, वो 6 महीने का घेरा इतिहासकार दसदे ने भी अनंदपुर साहब नूं पिया रहा। उन्हां दी मिठी याद नूं ताज़ा करदिआं होइआं ये निमाणी जी कोशिश करी दी है भी जदों लंगर इत्थे हरेक प्राणी छकदा है, भावें कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बोधी है, वो आके गुरु का लंगर छकण पंगत च बैठ के ते साडे मनां चों हंकार निकले, साडे मनां चों जात पात निकले, असी सारे मिल वड के लंगर छकते रहिए और गुरु की बाणी दे गाउंदे रहिए, गुरु की बाणी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए ते बच्चे भी आपस में एकत्र होके सेवा करते रहन। साडे अंदरों जिहड़ी जात पात है वो बाहर निकले, जिहड़ी साडे अंदर ईरखा हंकार है वो बाहर निकले, ताकि असी एकजुट होके सारे रल मिल के अकाल पुरख के गीत गाते रहिए ते सदा गुरु की बाणी नाल जुड़े रहिए, सदा गुरु के घर की सेवा नाल जुड़े रहिए। सेवा अते सिमरन सतगुरां ने यह साडी झोली पाई है, दात सेवा अते सिमरन दी। लंगर तां ही लाया जाता है भी नाले असी सेवा करिए ते नाले सिमरन करिए। समुची मानवता नूं जिथे तक ये चैनल संगतां वेख रहीआं ने, सारियां संगतां नूं बेनती भी आपां जात पात तो उठ के छोटे छोटे बच्चों नूं नाल लेके और हर एक धर्म नूं नाल लेके, हिंदू होवे भावें मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, आपां सारे रल के गुरु की बाणी नाल जुड़िए ते सेवा करिए, सिमरन करिए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ਜਿਹੜੇ देशों विदेशों ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗਾ, फिर असी शब्द का लंगर छक सकते हैं। जे सानू भुख लगी हुई है तो असी संगत विच बैठ के गुरु का शब्द का लंगर किवें छकांगे? तो महाराज ने कहा भी पहला पंगत, पहला अपने तन की भुख मिटा, तन की प्यास मिटा, फिर गुरु की हजूरी विच जुड़ के अपने मन में एकाग्र करके फिर गुरु के शब्द का लंगर छक। लंगर चलै गुर शब्द हर, टोट ना भी खटिया, सतगुरां दा पावन बचन है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ।